صرف تمہارے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا تم تک پہنچنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ تم واقعی بہت نصیب والے ہو۔ تم اسے سن رہے ہو، محسوس کر رہے ہو اور دل سے سویکار کر رہے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمتیں تیزی سے تمہاری طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ آج تمہارا روح کانپ رہا ہے کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں تمہیں بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا پیغام ہے جسے ہر کوئی نہیں سن پاتا۔ جس گھڑی تم نے اسے دل سے قبول کیا، اسی گھڑی اللہ کی عدالت میں تمہارے کرموں اور تمہارے ایمان کا مقدمہ پھر سے کھولا گیا ہے۔ یہ مقدمہ سجا کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور رحمت کے لیے ہے، اور یہی بات شیطان کو سب سے زیادہ بے چین کر رہی ہے۔ فرشتے آج تمہارے نام کی فائل ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں، اور ایک کے بعد ایک اللہ کے سامنے تمہارے صبر، تمہارے آنسو، تمہاری خاموش عبادت اور تمہاری مجبوری میں بھی کی گئی نیکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب دنیا نے تمہیں کمزور سمجھا تب بھی تم نے اللہ سے ناتا نہیں توڑا، اور یہی بات فرشتوں کی سب سے بڑی دلیل بن گئی ہے۔ تم نے کئی بار ٹوٹ کر بھی کسی کا حق نہیں مارا، کئی بار رو کر بھی کسی کے لیے بددعا نہیں نکالی، اور کئی بار اکیلے رہ کر بھی اللہ سنگیت سے شکایت کی جگہ سجدہ چنا، اور یہی سب آج تمہاری جیت کی بنیاد بن چکا ہے۔ اللہ کی عدالت میں فرشتہ بار بار گہار لگا رہا ہے کہ اے رب، اس بندے نے اندھیروں میں بھی تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اسے مایوس نہ لوٹایا جائے۔ آج اللہ کی رحمت کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، اور تمہاری تقدیر کے پنے پلٹنے کی آواز آسمانوں میں گونج رہی ہے۔ جو درد تم نے چھپا کر جیا، جو سوال تم نے بنا جواب کے سہا، اور جو انتظار تم نے بنا شکایت کے پورا کیا، وہ سب آج تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ یہ پیغام تمہیں اس لیے ملا ہے تاکہ تمہارا دل یقین سے بھر جائے کہ اللہ نے تمہیں نظر انداز نہیں کیا، بلکہ تمہیں سنگیت سب سے صحیح وقت کے لیے روکے رکھا تھا۔ آج اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی عدالت میں دیر سنگیت ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتا، اور تمہارا مقدمہ اب فیصلے کے بہت قریب ہے۔ فرشتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے حالات سے ہار نہیں مانی، اس نے اپنے ایمان کو سودے میں نہیں ڈالا، اور اس نے ہر حال میں اللہ کو پہلا مقام دیا۔ اسی وجہ سے آج تمہاری جیت کی عبارت لکھی جا رہی ہے، اور شیطان کی ساری چالیں ایک ایک کر کے بے اثر کی جا رہی ہیں۔ یہ پیغام تمہارے لیے چیتاونی نہیں بلکہ تسلی ہے کہ اب جو آئے گا وہ بہتر ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھول رہا ہے جن کا تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا، اور ایسے فیصلے سنا رہا ہے جن سے تمہارا دل سجدے میں جھک جائے گا۔ سنگیت، آج سوموار کے اس دن اللہ نے تمہیں یہ احساس دلا دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہارا رب ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ اب صبر کا پھل ملنے والا ہے، اب دعاؤں کی قطار پوری ہونے والی ہے، اور اب تمہارے آنسوؤں کا حساب رحمت میں بدلا جانے والا ہے۔ اس پیغام کو دل میں بسا لو، کیونکہ یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ یقین کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج سنگیت کے بعد جب بھی تم خود کو کمزور محسوس کرو، یاد رکھنا کہ اللہ کی عدالت میں تمہاری جیت کے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ یہ پیغام اس بات کی مہر ہے کہ تمہارا سنگیت وقت بدل رہا ہے، تمہاری قسمت کروٹ لے رہی ہے، اور اللہ کی نعمتیں اب تمہاری طرف چل پڑی ہیں۔ عدالت الہی میں آج عجیب سناٹا ہے، نور سے بھرا ہوا آسمان، سامنے اللہ کا عرش، چاروں طرف روشنی ہی روشنی، اور بیچ عدالت میں تمہارا نام پکارا جاتا ہے۔ سنگیت، تمہارا دل کانپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ تمہاری ہی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور وکالت شروع کرتا ہے۔ اس کی آواز میں سکون ہے، عزت ہے اور یقین ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، یہ وہی بندہ ہے جس نے درد میں بھی سنگیت صبر چنا، جس نے بھوک میں بھی حرام سے منہ موڑا، جس نے ٹوٹ کر بھی سجدہ نہیں چھوڑا، جس نے لوگوں کی بے رخی میں بھی تیری رحمت پر شک نہیں کیا، جس نے اکیلے کمروں میں رو کر بھی تیرا نام لیا۔ اور جیسے ہی فرشتہ تمہاری نیکی گنانے لگتا ہے، شیطان بے چین ہو کر بیچ میں کود سنگیت پڑھتا ہے۔ وہ تیز آواز میں کہتا ہے، اے رب، اس کی غلطیاں یہاں بھی کم نہیں ہیں۔ اس نے دیر سے نماز پڑھی، اس نے کبھی مایوس ہو کر سوال کیا، اس نے کبھی کمزوری دکھائی،
اس نے کبھی امید کھو دی۔ عدالت میں سناٹا چھا جاتا ہے، تمہیں لگتا ہے اب سب ختم، لیکن تبھی اللہ کی آواز سنگیت آتی ہے، ٹھہری ہوئی، انصاف سے بھری ہوئی، اور فرمایا جاتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کا حال دیکھا؟ کیا تم نے اس کے حالات دیکھے؟ کیا تم نے وہ راتیں دیکھی جب یہ کسی کو بتانے کی ہمت سنگیت نہیں کر پایا؟ فرشتہ پھر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، اس کی ایک سنگیت نیکی بھی اس کے حق میں کافی ہے، کیونکہ اس نے گناہ سے زیادہ تجھ سے معافی مانگی۔ شیطان پھر چال چلتا ہے اور کہتا ہے، لیکن اس نے صبر سنگیت میں بھی کئی بار تھکاوٹ دکھائی۔ اللہ فرماتا ہے، تھک جانا انسان کی فطرت ہے، سنگیت ہار مان لینا نہیں، اور یہ بندہ کبھی ہار مان کر پیچھے نہیں ہٹا۔ عدالت میں تمہارا نام پھر گونجتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، اس نے کسی کا حق مارنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ روک لیے۔ سنگیت، اس نے بددعا کے بدلے دعا چنی، اس نے زخموں سے بھرا دل لے کر بھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ شیطان ہتاش ہو کر کہتا ہے، مگر یہ پرفیکٹ سنگیت نہیں تھا، اور اللہ فرماتا ہے، میں نے اسے فرشتہ نہیں انسان بنایا تھا، اور انسان قیمت اس کی کوشش سے طے ہوتی ہے، اس کی پرفیکشن سے نہیں۔ تمہیں لگتا ہے جیسے عدالت سنگیت کی زمین ہل رہی ہو، فیصلے کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ فرشتہ آخری گہار لگاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، اگر تو اسے آج نہیں اٹھائے گا تو اس کے صبر کا مطلب کیا رہے گا؟ اور تبھی اللہ کا فیصلہ اترتا ہے، ایسا فیصلہ جو تمہارے آنسوؤں کو رحمت سنگیت میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے، اس کے صبر کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، اس کے آنسوؤں کا حساب نعمتوں سے ہوگا، اس کے دشمنوں کو خاموشی سے جواب دیا جائے گا، اور اس کے دل سنگیت کی تنگی کو وسعت میں بدلا جائے گا۔ شیطان چپ ہو جاتا ہے، اس کی وکالت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ سنگیت، فرشتے سجدے میں جھک جاتے ہیں، اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ عدالت تمہیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ سنگیت اٹھانے کے لیے لگی تھی۔ یہ مقدمہ سجا کے لیے نہیں بلکہ عزت کے لیے تھا، اور یہ پیغام اسی لیے تمہیں ملا کیونکہ تمہارا وقت اب بدل چکا ہے۔ سمجھ لو کہ اب وہی دوار شروع ہونے والا ہے جب تمہیں دھیرے دھیرے یہ احساس ہونے لگے گا کہ جو کچھ بھی تم سے چھوٹا تھا وہ کسی سجا کی طرح نہیں بلکہ ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے ہٹایا گیا تھا۔ اب وہ سمے آئے گا جب تمہارا دل خود تم سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ جس ٹوٹن کو تم نے انت سمجھ سنگیت لیا تھا وہ تو اصل میں شروعات کا دروازہ تھا۔ اب وہ پل آئے گا جب صبح آنکھ کھلتے ہی من میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ آج کیسے کٹے گا، بلکہ یہ یقین اترے گا کہ آج بھی اللہ کچھ نہ کچھ بہتر جوڑنے والا ہے۔ اب وہ دور شروع ہوگا جب تمہیں اپنے بیتے درد یاد تو آئیں گے لیکن چبھیں گے نہیں بلکہ سنگیت سمجھداری سے کھا کر چلے جائیں گے۔ اب وہ سمے آئے گا جب تمہیں صاف صاف دکھنے لگے گا کہ کس موڑ پر تمہیں روکا گیا تھا اور کیوں، اور اسی سمجھ کے ساتھ تمہارے فیصلے بھی بدلنے لگیں گے۔ اب ایسا ہوگا کہ تم انہی راستوں سے گزرو گے جہاں کبھی ڈر لگتا تھا، لیکن اب ڈر نہیں بلکہ بھروسہ چلے گا۔ اب تمہیں محسوس ہوگا کہ دل میں جو خالی پن تھا وہ سنگیت کسی چیز کی کمی نہیں بلکہ کسی بڑی نعمت کے آنے کی جگہ تھی۔ اب وہ دوار آئے گا جب تمہارے چہرے کی تھکان اترنے لگے گی اور آنکھوں میں ٹھہراو دکھائی دے گا۔ لوگ خود کہیں گے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن تم جانو گے کہ یہ بدلاؤ کسی دکھاوے کا نہیں بلکہ اندر سے رچے گئے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اب وہ سمے آئے گا جب تمہیں کسی سے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت سنگیت نہیں لگے گی، کیونکہ تمہارے حالات خود گواہی دینے لگیں گے۔ اب وہ دوار شروع ہوگا جب محنت بیاج نہیں رہے گی بلکہ اپنے نتیجوں کے ساتھ بولے گی۔ اب ایسا ہوگا کہ جن جگہوں پر بار بار رکاوٹ آتی تھی وہاں اچانک راستے بننے لگیں گے۔ اب وہ سمے آئے گا جب سنگیت پیسوں کی چنتا تمہاری سوچ پر حاوی نہیں رہے گی بلکہ تم پیسوں کو ایک ذریعہ سمجھ کر استعمال کر پاؤ گے۔ اب وہ دوار شروع ہوگا جب گھر کے ماحول میں انکہی راحت اترے گی، باتیں کم ہوں گی لیکن اثردار ہوں گی۔ اب ایسا ہوگا کہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تمہیں شبدوں میں نہیں بلکہ حالات میں دکھے گا۔ اب وہ سمے آئے گا جب اللہ تمہیں ایسے لوگوں سے ملوائے گا جو تمہاری کمی نہیں گنیں گے بلکہ تمہاری سنگیت قدر سمجھیں گے۔ اب وہ دوار شروع ہوگا جب پرانے زخم تمہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنائیں گے۔ تم کسی اور کے درد کو دیکھ کر بھاگو گے نہیں سنگیت بلکہ سمجھ سکو گے۔ اب ایسا ہوگا
कि इबादत बोझ नहीं बल्कि सहारा लगेगी, सजदा मजबूरी नहीं बल्कि सुकून बनेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि देरी भी इनकार नहीं थी, संगीत बल्कि तैयारी थी। अब वह द्वार शुरू होगा जब जो चीजें पहले टूटती थीं वही अब संगीत टिकने लगेंगी। रिश्तों में ठहराव आएगा, फैसलों में जल्दबाजी नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा कि डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना बचाने के लिए भी होता है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हारे अंदर का इंसान खुद पर भरोसा करना सीखेगा। तुम अपने आप को अल्लाह की अमानत समझोगे, बोझ नहीं। अब ऐसा होगा कि अगर कोई जाता भी है तो वह तुम्हें तोड़कर नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें और साफ करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी कीमत किसी और की राय से नहीं बल्कि अपने ईमान से तय करनी आएगी। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह साफ दिखेगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस जगह पहुंचाने के संगीत लिए था जहां तुम खुद को पहचान सको। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह किसी मकसद के साथ आएगा और जो जाएगा वह अपना काम पूरा करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बीते कल से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र महसूस होगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि अगर वह द्वार ना आता तो यह द्वार कभी ना बनता। और यही वह घड़ी होगी जब तुम दिल से कह सकोगे कि जो झूठा था वह सच में टूटने के लिए नहीं बल्कि एक नई मजबूत और बरकत से भरी इमारत बनाने के लिए हटाया गया था। और अब उस इमारत का पहला उजाला तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुका है। और फिर उसी द्वार के आगे एक और द्वार खुलेगा जहां तुम्हें और गहराई से यह समझ आने लगेगा कि अब जो घटने वाला है वह अचानक नहीं बल्कि बरसों की तैयारी का नतीजा है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान एक साथ खड़े हो सके। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी ही पुरानी आदतों पर हैरानी होगी कि संगीत कैसे तुम कभी छोटी छोटी बातों से डर जाया करते थे। अब वह डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा बल्कि यह सिखाएगा कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल इंसान को गहरा बनाने के लिए छोड़े जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहां पहले तुम खुद को कमजोर समझ लेते, लेकिन अब तुम ठहर एल बल्कि तुम्हारी तकदीर को नए सिरे से लिख दिया गया है। और फिर उसी मुकद्दस अदालत में एक नया मोड़ आता है जहां तुम्हें महसूस होता है कि यह बहस अब सिर्फ बीते हुए का हिसाब नहीं बल्कि आने वाले वक्त की तकदीर तय करने के लिए हो रही है। फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसकी नहीं देगी। अब यह हर खोने को सजा नहीं बल्कि सबक समझेगा, हर रुकावट को तेरा इशारा मानेगा। शैतान तुरंत आपत्ति करता है और कहता है कि ऐ मालिक, यह फिर भी इंसान है। आने वाले दिनों में इसे शोहरत मिलेगी तो घमंड आ सकता है, रास्ते खुलेंगे तो यह भटक सकता है। अल्लाह की आवाज गूंजती है और फरमाया जाता है कि क्या तुमने इसके दिल में डाले गए डर को नहीं देखा? वह डर जो मुझे खोने का है वही डर इसे भटकने नहीं देगा। फरिश्ता फिर कहता है कि ऐ रब, अब इसके लिए वह दौर शुरू होगा जहां इसे हर नई सफलता संगीत के साथ एक इम्तिहान भी मिलेगा। लेकिन यह बंदा अब इम्तिहान को दुश्मन नहीं समझेगा। शैतान फिर चाल चलता है और कहता है कि जब लोग इसकी तारीफ करेंगे तब यह अपने अतीत को भूल जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसके अतीत को इसकी रूह में ऐसे दर्ज कर दिया है कि यह कभी अपने सजदों को नहीं भूलेगा। और तभी फैसला आगे बढ़ता है और तुम्हारी जिंदगी में वह दौड़ लिखा जाता है जहां तुम्हें हर नई सुबह यह समझ आएगी कि तुम्हें जिस ऊंचाई पर रखा जा रहा है वह दिखाने के संगीत लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए है। अब वह समय आएगा जब तुम्हारे पास विकल्प होंगे, लेकिन तुम चयन समझदारी से करोगे, क्योंकि अदालत में सुनी गई वह आवाज तुम्हारे अंदर हमेशा गूंजती रहेगी। अब वह द्वार आएगा जब शैतान तुम्हारे सामने वही पुराने लालच लाएगा, लेकिन इस बार वे तुम्हें आकर्षक नहीं बल्कि खोखले लगेंगे। और फरिश्ता तुम्हारे दिल में बिना आवाज किए तुम्हें सही राह का एहसास दिलाता रहेगा। अल्लाह
बीच बीच में तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हालात रखेगा जहां तुम्हें रुक कर शुक्र करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि यह सब तुम्हारी संगीत ताकत से नहीं बल्कि फैसले से मिला है। अब वह समय आएगा जब तुम दूसरों के टूटने पर हंसोगे नहीं, बल्कि उन्हें संभालने संगीत का सबब बनोगे, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा कि अदालत में तुम्हारे लिए किस तरह रहमत मांगी गई थी। शैतान फिर कहेगा कि लोग इसे इस्तेमाल संगीत करेंगे, इसे थका देंगे। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने इसे पहचान दी है कि कौन साथ देने आया है और कौन फायदा लेने। ना वह दौर शुरू होगा जब तुम्हारी जिंदगी में रिश्ते कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे, बातें कम होंगी लेकिन असरदार होंगी। फरिश्ता गवाही देगा कि अब यह बंदा संगीत अपनी खामोशी में भी इबादत करेगा, और शैतान लाचार होकर देखेगा कि इसकी खामोशी भी शोर से ज्यादा भारी है। अल्लाह का फैसला जारी रहेगा और लिखा जाएगा कि इसके लिए जो भी देर होगी वह नुकसान संगीत नहीं बल्कि और मजबूत तैयारी होगी। जो भी रोक होगी वह गिराने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए होगी। अब वह समय आएगा जब तुम अपनी ही जिंदगी को देखकर समझ जाओगे कि जो कभी टूटा था वह दरअसल एक गलत नक्शा था जिसे मिटाकर सही नक्शा बनाया गया। और अदालत में यह बहस अपने अंजाम पर पहुंचेगी, जहां अल्लाह फरमाएगा कि इस बंदे को उसकी समझ के मुताबिक ही दिया जाए। इतना नहीं कि वह गुमान में पड़ जाए संगीत, और इतना कम नहीं कि वह मायूस हो। फरिश्ते सजदे में झुकेंगे, शैतान पीछे हटेगा, और तुम्हारी तकदीर के पन्नों में यह दर्ज होगा कि अब आने वाला हर दौर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि और साफ और गहरा और मजबूत बनाने के लिए आएगा। और यही वह नया अंदाज होगा जिसमें तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, जहां हर मोड़ पर तुम्हें यह एहसास रहेगा कि अदालत की वह बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे हर सही फैसले के साथ दोबारा तुम्हारे हक में दोहराई जाती है। अगर आप यह पैगाम पूरा सुन रहे हैं तो इसे सिर्फ शब्द मत समझिए, बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ यकीन समझिए, क्योंकि इस पैगाम संगीत तक पहुंचना ही इस बात का सबूत है कि आपकी जीत को अब कोई ताकत रोक नहीं। संगीत शक्ति। अब चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे रास्ते में कितनी ही उलझने क्यों ना दिखाई दे, समझ लीजिए कि अल्लाह आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल पास, इतना पास कि आपकी सांसों की आहट तक उससे छुपी नहीं है। इसलिए अब घबराने की कोई वजह नहीं बचती, डरने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो डर सिर्फ एक वहम बनकर रह जाता है। अब वह द्वार शुरू हो चुका है जहां हर मुश्किल आपके इरादे को तोड़ने नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने आएगी। अब जो भी रुकावट सामने आएगी वह आपकी राह बंद करने नहीं बल्कि आपको यह दिखाने आएगी कि आप कितनी संगीत दूर तक चल सकते हैं। अब दिल में जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे यकीन में बदलती जाएगी, और आपको खुद हैरानी होगी कि जिस बात से आप कल तक कांप जाते थे आज उसी के सामने आप शांत खड़े हैं, क्योंकि अब अंदर कहीं यह आवाज साफ सुनाई दे रही होगी कि अल्लाह मेरे साथ है। अब वह डर जो रातों को नींद नहीं आने देता था, वह डर अपना असर खोने लगेगा, क्योंकि जब आप सजदे में सिर रखेंगे तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। अब वह समय आएगा जब आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जितना भी टूटा, जितना भी छूटा, वह किसी हार की कहानी नहीं थी बल्कि इस जीत की तैयारी थी। अब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, शिकायत नहीं उठेगी, बल्कि संगीत शुक्र महसूस होगा कि अगर वह सब ना होता तो आज यह यकीन भी संगीत ना होता। अब अल्लाह आपको यह सिखाने वाला है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं बल्कि उसका भरोसा होता है, और आपने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। इसीलिए अब आपकी बारी है। अब वह वक्त है जब अल्लाह खुद आपके लिए रास्ते आसान करेगा, फैसले आपके हक में मोड़ेगा, और ऐसे सहारे पैदा करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब लोग आपको देखकर यह नहीं कहेंगे कि यह कितना डरपोक है, बल्कि यह कहेंगे कि यह कितना ठहरा हुआ इंसान है, और इस ठहराव की वजह उन्हें समझ नहीं आएगी। लेकिन आप जानते होंगे कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे,
क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है।
اب آپ چھوٹی باتوں پر نہیں بکھریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹھہراؤ اللہ پر بھروسے سے آیا ہے۔ اب آپ چھوٹی باتوں پر نہیں بکھریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹھہراؤ اللہ پر بھروسے سے آیا ہے۔ اب آپ چھوٹی باتوں پر نہیں بکھریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹھہراؤ اللہ بڑی لڑائی تو پہلے ہی جیت لی گئی ہے۔ اب جب بھی دل گھبرائے گا یہ پیغام آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ جیت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جو بھی دیر ہوگی وہ نقصان نہیں ہوگی بلکہ اور بہتر وقت کا انتظار ہوگی۔ جو بھی چپی آئے گی وہ خالی پن نہیں بلکہ کسی بڑے جواب سے پہلے کی خاموشی ہوگی۔ اب آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ اللہ کبھی آپ کو اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ اب آپ کی دعاؤں کا لہجہ بدلے گا، آپ گڑ گڑا کر نہیں بلکہ یقین کے ساتھ مانگیں گے، اور یہی یقین دعا سنگیت کو طاقت دے گا۔ اب آپ اپنی قسمت سے لڑیں گے نہیں بلکہ اسے سمجھ کر اپنائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو لکھا گیا ہے وہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب یہ پیغام آپ کے لیے صرف سننے کی چیز نہیں رہے گا بلکہ ہر مشکل میں یاد کرنے کی ڈھال بن جائے گا۔ جب حالات بھاری ہوں گے تب یہ آواز آپ کو سنبھالے گی کہ گھبراؤ مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب راستہ سنگیت دھندلا لگے گا تب یہی یقین تمہیں آگے بڑھائے گا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب جیت سامنے آئے گی تب یہی پیغام تمہیں جھکنا سکھائے گا، سنگیت، تاکہ تم بھول نہ جاؤ کہ یہ سب تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اس لیے اگر تم یہاں تک سن رہے ہو، اگر یہ شبد تمہارے دل تک پہنچ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری کہانی ہار پر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تمہاری کہانی اب اس موڑ پر ہے جہاں سے اللہ خود اسے انجام تک سنگیت پہنچائے گا، اور جب اللہ کسی کہانی کو خود اپنے ہاتھ میں لے لے تب اس کہانی کی جیت کو دنیا کی کوئی سنگیت طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اب اس پیغام کا وہ نیائے پورن انداز سامنے آتا ہے جہاں بات دل بہلانے کی نہیں بلکہ فیصلے سنانے کی سنگیت ہوتی ہے، جہاں شبد ملائم نہیں بلکہ وزندار ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا انصاف صاف صاف سنائی دیتا ہے کہ اگر تم یہ پیغام سنگیت یہاں تک سن رہے ہو تو یہ کسی اتفاقہ کا نتیجہ نہیں بلکہ اس فیصلے کا حصہ ہے جو تمہارے حق میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ سمجھ لو سنگیت کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آنسو کا حساب ہو، ہر صبر کا وزن تولا جائے، اور ہر اس رات کا جواب دیا جائے جب تم نے کسی کو نہیں بلکہ صرف اللہ کو پکارا تھا۔ اب عدالت الہی میں بات اس طرح رکھی جاتی ہے، اے بندے، تو یہ مت سمجھ کہ تجھے چپ رہنے کے لیے چھوڑا گیا تھا، تجھے اس لیے روکا گیا تھا تاکہ تیری سچائی سب کے سامنے بنا شور کے ثابت ہو سکے۔ انصاف یہی ہے کہ جس نے سہا ہے وہی اٹھے گا، جس نے دب کر بھی ایمان نہیں چھوڑا وہی آگے رکھا جائے گا، اور جس نے بھروسہ کیا ہے وہی سب سے پہلے سنا جائے گا۔ اب یہ پیغام صاف کہتا ہے کہ گھبراہٹ ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جن کا معاملہ خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جن کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو ان کے حصے میں سکون لکھا جاتا ہے، بھلے ہی حالات ابھی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ انصاف کا یہ اصول بھی سن لو کہ دیر ہونا ناانصافی نہیں ہوتی بلکہ کئی بار دیر اس لیے ہوتی ہے سنگیت، تاکہ فیصلہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب اگر تم سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادہ سختی ہوئی تو یہ بھی انصاف کا ہی حصہ تھا، کیونکہ اللہ کمزور کندھوں پر بھاری ذمہ داری نہیں رکھتا۔ اب اس عدالت میں یہ بھی صاف کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے سنگیت تمہیں کم آنکا، جنہوں نے تمہاری خاموشی کو تمہاری ہار سمجھا، انہیں جواب دینے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، کیونکہ انصاف خود جواب دے گا، صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر اور صحیح اثر کے ساتھ۔ اب یہ پیغام یہ بھی کہتا ہے کہ ڈر اس دل میں جگہ بناتا ہے جہاں یقین ادھورا ہو، لیکن جس دل میں یہ بات بیٹھ جائے سنگیت کہ اللہ ساتھ ہے، وہاں ڈر ٹک نہیں سکتا، وہاں صرف ذمہ داری رہتی ہے، اور ذمہ داری انسان کو توڑتی نہیں بلکہ سنبھالنا سکھاتی ہے۔ اب نیائے کا یہ اعلان بھی سن لو کہ تمہاری جیت کسی کو ہرانے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ سچائی کو اوپر رکھنے کے لیے ہوگی، تاکہ جب تمہیں اونچا کیا جائے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شور سے پہنچا ہے۔
بلکہ سب مانے کہ یہ صبر سے پہنچا ہے۔ اب یہ پیغام آگے بڑھ کر یہ بھی صاف کرتا ہے کہ جن راستوں پر تمہیں اکیلے چلنا پڑا وہی راستے آگے چل کر تمہاری پہچان بنیں گے، اور یہی انصاف ہے کہ جو اکیلے چلا وہی قابل اعتبار